اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، پچھلے سال 9 نومبر کو جب انڈیا کی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے مقدمے کا فیصلہ سنایا تو اس فیصلے کی وجہ سے انصاف کا بری طرح قتل ہوا۔ ہندو ججوں کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا کہ ہندو سمجھتے ہیں کہ بابری مسجد وہ جگہ ہے جہاں ہندو مت کے دیوتا شری رام پیدا ہوئے، کیونکہ جب بابری مسجد کو کھودا گیا تھا تو اس دوران انہیں بابری مسجد میں کسی قدیم مندر ہونے کے ثبوت ملے ہیں۔ ایک عرصے سے ہندوستان میں مسلمان اقلیتوں پر اس قدر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے کہ وہ اب اس ناانصافی سے بھرے ہوئے فیصلے کے خلاف کھل کر آواز بھی بلند نہیں کر سکتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہندوؤں کی بابری مسجد پر قبضے کی سازش جو کہ پچھلے 200 سال سے چل رہی تھی اسے بے نقاب کریں گے کہ کس طرح مسلمانوں کی تعمیر کردہ بابری مسجد کو ہندوؤں نے آہستہ آہستہ اپنے بھگوان شری رام کے پیدا ہونے والی جگہ قرار دیا اور اس پر قبضہ کر کے اسے ایک مندر کی شکل میں ڈھال دیا۔ سازشیوں کے اس بے رحم گرداب میں قدم دھرنے سے قبل چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو کور کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہاں ہم آپ کو اس بات سے پہلے اچھی طرح آگاہ کر دیں کہ ہندوؤں کی تحریر کردہ رامائن نامی کتاب تاریخی اور حقیقت پر مبنی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ محض ایک افسانوی یعنی خود سے تیار کردہ ایک کہانی سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ ہندو مذہب کے مطابق انسان کی تاریخ 4 پہلوؤں پر مشتمل ہے جو کہ ستیا یوگ، تریتا یوگ، دوپریا یوگ اور کلیوگ ہے۔ ہندو مت کے مطابق پچھلے 5000 سالوں سے انسان کلیوگ میں جی رہا ہے۔ ہندوؤں کا ماننا ہے کہ ان کے دیوتا شری رام 9 لاکھ سال پہلے اس دنیا میں پیدا ہوئے، کیونکہ تریتا یوگ کا عرصہ 12,78,000 سالوں پر مشتمل تھا، جبکہ رامائن کو سنسکرت زبان کے شاعر والمیکی نے 6 صدی عیسوی قبل از مسیح سے 1 صدی عیسوی کے درمیانی دور میں تحریر کیا تھا۔ رامائن کے کروڑوں کلمی یعنی ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے موجود ہیں، جن میں سے ہر ایک تحریر اور رامائن کی کہانی کو ایک الگ انداز میں بیان کیا گیا ہے جو کہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ اس میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ رامائن کا سب سے پرانا نسخہ محض 5 ابواب یعنی صرف 5 چیپٹرز رکھتا ہے، جبکہ 11ویں صدی عیسوی کے بعد پیش کردہ نسخوں میں ابواب کی تعداد 7 ہے، جس سے کوئی بھی باشعور انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ۔ معزز دوستو، جس طرح رامائن ایک افسانوی کہانی سے زیادہ کوئی وجود نہیں رکھتی، اسی طرح اس میں بیان کردہ ایودھیا شہر بھی حقیقت میں کوئی وجود نہیں رکھتا۔ اگر ہم موجودہ ایودھیا شہر کی بات کریں تو اس کا پرانا نام ساکیت تھا۔ بدھ مت اور جین مت کی کتابوں کے مطابق ان دونوں مذاہب کے بانی یعنی گوتم بدھ اور مہاویر اس شہر میں مقیم رہ چکے ہیں۔ 5ویں صدی عیسوی میں گپتا سلطنت کے بادشاہ سکندر گپتا نے شری رام کے پیروکاروں کو خوش کرنے کے لیے ساکیت نامی شہر کا نام تبدیل کر کے ایودھیا رکھ دیا تھا۔ تب سے لے کر آج تک یہ شہر اسی نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں ابھی بھی کئی ایسے شہر موجود ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ شری رام ان شہروں میں پیدا ہوئے تھے۔ ہندو مت کی قدیم تاریخ میں آگ کا دیوتا برہما اور اندر دیوتا ہندو مت کے اہم دیوتا ہوا کرتے تھے، لیکن بعد میں ہندو مذہب میں 2 مزید دیوتا بھی شامل کیے گئے جن کا نام وشنو اور شیو ہے۔ اتنے سارے دیوتاؤں کے پجاریوں کی آپس میں یہی کوشش ہوتی کہ وہ اپنے دیوتا جس کی وہ پوجا کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ عوام اسی دیوتا کے پیروکار بنے، جس کے لیے وہ اپنے اپنے دیوتا کی من گھڑت کہانیاں بنانا شروع کر دیتے، جس سے عام عوام ان کی طرف کھینچی چلی آتی۔ اسی دور میں رامائن کے ہیرو رام اور مہا بھارت کے ہیرو کرشنا کو وشنو دیوتا کا ہی ایک روپ یعنی اوتار تسلیم کیا گیا تاکہ شیو پر وشنو کی برتری ثابت کی جا سکے، یعنی وشنو دیوتا شیو سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح رامائن اور مہا بھارت جیسی کہانیوں کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ 11ویں صدی عیسوی تک ایودھیا کا علاقہ مکمل طور پر ویران ہو چکا تھا، جس کے بعد مسلمانوں نے اس جگہ کو ایک نئی شکل دی اور اسے آباد کیا۔ مغل بادشاہ بابر نے 1526 عیسوی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اسی کے دور حکومت میں بادشاہ بابر کے ہی ایک جرنیل میر باقی نے ایودھیا میں بابری مسجد کی بنیاد رکھی اور اسے مسلمانوں کے لیے تعمیر کروایا۔
उस दौर के किसी भी हिंदू या मुसलमान मुसन्निफ की तहरीर से इस बात का पता नहीं चलता कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर पर तामीर की गई है। नाज़रीन ग्रामी, 1707 ईस्वी में आखिरी ताकतवर बादशाह औरंगजेब की वफात के बाद मुगलिया सल्तनत का जवाल शुरू हो गया, जिसके बाद 1722 ईस्वी में आउत नामी रियासत का गवर्नर नवाब सादत अली खान खुद मुख्तार हो गया। उसके बाद आउत में पैदा होने वाले तमाम तर नवाब इस कदर नाअहल और बुज़दिल साबित हुए कि देखते ही देखते मुसलमानों की तमाम तर मईशत अंग्रेजों के हाथ में चली गई। यही वो वक्त था जब अंग्रेजों ने लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड में बाबरी मस्जिद को श्री राम की पैदाइश की जगह करार दे दिया, और ये सब हिंदुओं और अंग्रेजों की साजिश थी। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि इस बाबरी मस्जिद के तनाज़ात अंग्रेजों के ही बोए हुए हैं। ये अंग्रेजों की उन कामयाब साजिशों में से एक साजिश थी जिसने पिछले 200 साल से मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान लड़ाई बर्पा कर रखी है। उस वक्त जन्म स्थान का लफ्ज महज सरकारी इदारों में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पहली जंग आजादी 1857 ईस्वी की नाकाम होने के बाद खास तौर पर मुसलमान अंग्रेजों के अताब का निशाना बने। उस जंग में चूंकि हिंदू अपना पलड़ा झाड़कर अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, तो अंग्रेजों ने मुसलमान सरदारों और बादशाहों से उनकी जागीरें और ओहदे जब्त करके हिंदुओं के हवाले कर दिए। उसी वक्त हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद पर भी कब्जा कर लिया, और उसी दौरान उन्होंने बाबरी मस्जिद के सहन में एक चबूतरा तामीर करवाया, जिसकी बुनियाद पर यह दावा किया कि यहां उनके देवता श्री राम की पैदाइश हुई थी। इसके कुछ दिन बाद ही श्री राम के पुजारियों ने यह दावा भी किया कि यह जगह चूंकि श्री राम की पैदाइश की जगह है, तो यह जगह हिंदुओं की मिल्कियत में आती है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, 1857 की जंग आजादी की नाकामी के बाद मुसलमानों पर तो जैसे मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। उनके हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते गए। इसलिए उस तंग माहौल में बहुत ही कम मुसलमान अंग्रेजों और हिंदुओं के खिलाफ आवाज उठा सके। वक्त गुजरने के साथ साथ जब ये हालात कुछ काबू में आए, तो हिंदू बाबरी मस्जिद की जगह पर काबिज होकर वहां सीता की रसोई यानी किचन की इमारत भी तामीर कर चुके थे। इसके अलावा भी अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में बाबरी मस्जिद पर कई बार हमला किया गया, यहां तक कि माअज़ल्लाह उसके कई हिस्सों को बुरी तरह शहीद भी कर दिया गया, जिसे बाद में मुसलमानों ने मिलकर दोबारा तामीर कर लिया। 1949 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान वजूद में आ चुके थे, तब हिंदुओं ने अपने इक्तिदार का गलत फायदा उठाते हुए बाबरी मस्जिद पर जोरदार हमला किया, जिसमें उन्होंने कई मुसलमानों की जान ली और जबरदस्ती बाबरी मस्जिद के सहन में राम और सीता के बुत रख दिए, जिन्हें उस वक्त के वजीर आजम पंडित नेहरू के अहकामात के बावजूद भी हटाया न जा सका। 1992 में मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों ने मिलकर बगैर किसी वजह के बाबरी मस्जिद पर हमला करके मस्जिद को शहीद कर दिया। इसके बाद हिंदुओं ने मस्जिद की जगह को हासिल करने के लिए अदालत में एक नकली झूठी रिपोर्ट तैयार करके जमा करवाई, जिसमें हिंदुओं ने इस बात का दावा किया कि बाबरी मस्जिद के नीचे कदीम जमाने के मंदिर होने के निशानात मिले हैं। लेकिन इस दावे को बजाते खुद हिंदू माहिरीन आसार कदीमा की टीम ने मुस्तरद किया। टीम की सरबराही करने वाले हिंदू प्रोफेसर डॉक्टर सुप्रिया वर्मा और प्रोफेसर जिया मेनन ने जाली रिपोर्ट को गलत साबित करते हुए बताया कि किस तरह जाली सबूतों को दिखाकर इस नकली रिपोर्ट को तरतीब दिया गया है। लेकिन सच जानने के बावजूद इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों माहिरीन की बात को रद्द करते हुए अदलो इंसाफ को अपने पैरों तले रौंद दिया और सिर्फ हिंदुओं का साथ देते हुए उनके झूठे अकायद सुने और बाबरी मस्जिद को श्री राम की पैदाइश की जगह मानकर उसे हिंदुओं के सुपुर्द कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, इस तरह एक सेकुलर और आजाद मुल्क कहलाए जाने वाले इंडिया में दहशतगर्दी और जोर जबरदस्ती करके जिस मस्जिद को माअज़ल्लाह शहीद किया गया था, अब हुकूमत और दीगर श्री राम के पैरोकारों की मदद से उसे मुकम्मल तौर पर एक मंदिर की शक्ल देने पर काम जारी कर दिया गया है। यहां सवाल यह भी है कि जिस राम देवता के नाम पर इस मुकद्दस मस्जिद को शहीद किया गया, क्या वाकई में वो शख्सियत काबिल एहतराम है और इसकी हिस्ट्री क्या है? हिंदू अकायद और कुतुब बताती हैं कि श्री राम वही दरिंदा है जिसने महज शक की बुनियाद पर अपनी बीवी पर तोहमत लगाई और उसे आग में झोंक दिया, और चंद अशखास के झूठ ने उसकी बीवी की पाक दामनी को दागदार कर दिया। अछूत हिंदू इस देवता को इज्जत के काबिल भी नहीं समझते, जबकि मॉडर्न हिंदू नस्ल भी जान चुकी है कि हिंदू मजहब में किस तरह तब्दीलियां की गई। इस बात से आप श्री राम की सोच का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह के ख्यालात और तसव्वुरात का मालिक था, जो कि दुनिया के सामने अपनी बीवी की पारसाई पर भी यकीन नहीं कर सका। आप इस बात का अंदाजा अब खुद लगा लें कि किसी ऐसी शख्सियत के लिए बाबरी मस्जिद को शहीद करना
किस कदर जाहिलाना कदम है। अगर आप दोस्त भी समझते हैं कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके मंदिर बनाना कानूनन जुर्म है, तो हमारी इस वीडियो को बरे-सगीर पाक व हिंद के तमाम मुसलमानों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए हिंदुओं के घटिया अकायद को बेनकाब भी करें। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना, अपने प्यारों का और गिरदो नवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।